सतनाम वाहेगुरु साहिब जियो। बिलावल महला पंजवा। कवन जानै प्रभ तुमरी सेवा, प्रभ अविनाशी अलख अभेवा। कवन जानै प्रभ तुमरी सेवा, प्रभ अविनाशी अलख अभेवा। गुण बेअंत प्रभ गहर गंभीरे, ऊंच महल स्वामी प्रभ मेरे। तू अपरंपर ठाकुर मेरे रहा, एकस बिन नाहि को दूजा। तुम ही जानो अपनी पूजा, आपो कछु न होवत भाई। जिस प्रभ देवै सो नाम पाई। कहो नानक जो जन प्रभ पाया, गुण निधान प्रभ तिन ही पाया। कहो नानक जो जन प्रभ पाया, गुण निधान प्रभ तिन ही पाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगा टल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी दी अपार बख्शिश। शामा समय दे पावन दीवान विच असी संगत दा समा माणिया है, माण रहे हैं। गुरबाणी दी लड़ीवार व्याख्या विच बिलावल राग दे गुरु अर्जन साहब द्वारा उचारण किए गए उपदेश असी विचारते हैं। चौपदियां दा बचन है। बीते कल इहदी तकरीर प्रारंभ की सी। रहाओ दे बंध नूं बड़े विस्तार नाल विचारिया सीगा। अज भी एक नज़र रहाओ दे पदे ते होएगी। उपरंत जो रहिंदा सारा शब्द है असीं उहदी विचार करन दा यतन करांगे। साहब जो जिक्र कर रहे, गुण बेअंत प्रभ गहर गंभीरे, ऊंच महल स्वामी प्रभ मेरे। तू अपरंपर ठाकुर मेरे रहा। इस सारे दे बाबत गल करदे हां। गुण बेअंत प्रभ गहर गंभीरे। मनुख नूं कुदरत ने बौद्धिकता दिती, ते बौद्धिकता दे विच जिन्हों असीं इंटलैक्चुअल एबिलिटी कहने आ, इहदे च हर एक चीज़ नूं नापना, तोलना, वैल्यूएट करना, ये बंदे नूं कुदरत वल्लों मिलिया है। पर यह भी सच्चाई है कि जदों इस लैवल ते बंदा कला बौद्धिक पद्धर ते जींदा आ, ते ओह हौमै विच रहिंदा आ। ते फिर कला हौमै विच ही नहीं रहिंदा, बल्कि वो सारे आले दुआले नूं जिन्हों कह लो कि जिन्हों बाबा कबीर जी ने कहा सी, आपस को दीर्घ कर जाना है और उनको लगमात। फिर उन्हें लगता है भी मैं तो तोपिया बला आ पूरा बिल्कुल, बाकी लगा मात्रे ने सारे। सो ये फितरत बंदे च पॉसिबिलिटी है आ जाए। जो होर इस तो अगले पड़ाव जाया जाए तो जिवें जनरेशनस तो हज़ारां हज़ारां सालों तो बड़ियां ट्रडिशनस, बड़ियां रावां, बहुत कुछ लोगों ने विकास कर करके सिविलाइजेशन के एक लैवल तक पहुँचना किया, जिहदे च हाँ बहुत कुछ ऐसा भी है जिहड़ा देखा देखी हुंदा रहा, बहुत कुछ ऐसा भी है जिहड़ा बड़ा वैल्यूबल है। तो गुरु बाबा जी ने दोनों की बात की है। जे आपां गुरु महाराज जी दे गुरबाणी दे संदेशां नहीं पढ़ते हाँ, तो किते महाराज ये बयान करते भी सिमरत बेद पुराण पुकारन पोथियां
नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां। हुण महाराज रैफरेंस करदे ते कहिंदे कि जे बड़े ध्यान नाल देखांगे जिन्ने धार्मिक ग्रंथ रचनावां पुराने तो पुराने मिल जांदे उन्हां विच नाम दी महिमा है। ते दस्सिया गया है जिस नाम नाल ना जुड़े तो सब कुछ ही होछा बेकार है, सब थोथा किसी काम का नहीं गा। सो इस रूप में गुरु बाबा जी ने उहदे विच जो कोई चंगेरापन है उन्होंने वड्याया है, उन्होंने सत्कारिया है। फिर कला इत्थे ही नहीं, अनेकां बचन पढ़ांगे। किते महाराज बयान करदे कि वेदा मैं नाम उत्तम सो सुनै नाही, फिरें ज्यों बेतालिया। जे कोई काम की गल है वह सुनता नहीं तो बेताला होकर तुरया फिरदा है। पर जिथे लोड़ पई कि भाई अखां बंद करके ये मगर ना तुर पिया, जैसा भी ना होए, क्योंकि हर एक चीज़ सिर्फ तो सिर्फ अखां बंद करके अपनाने दे गोचरे नहीं होंदी। जिवें साहब ने बयान किया, वेद कतेब इफ्तरा पाई दिल का फिक्र ना जाए। क्या इन्हां च इफ्तरा कन्फ्यूजन बहुत वड्डे लैवल ते मनुख नूं इहदे च एक तरह दे नाल पॉसिबिलिटी है बंदा सही दे भुलेखे किते होर राह ते तुर पए। सो दिल का फिक्र इहदे नाल बंदे दियां अंदर दियां फिक्र ते चिंतावां नहीं उतरदियां बल्कि वध जांदियां ने। वहम भरम दंभ इन्हां चीज़ां च जाके बंदे दा कोई सवरदा थोड़ा आ, बल्कि वो तो होर विगड़ जांदा। तो कई बार ये भी होया बंदे ने, जिवें आपां एवैल्यूएशन की गल ही की, तो एवैल्यूएशन दे विच हालांकि गुरबाणी ये नहीं सिखाउंदी किसी नूं किसी तरीके नाल एवैल्यूएट करके असीं जज करिए। गुरबाणी ये कहती है कि जिन्नी जिहदी इंपोर्टेंस है, जिन्ना जिहदा रोल है, उहनूं एहसासिया जाए, उसनूं एक तरह नाल रिस्पैक्ट की जाए, पर उस तो अगे इजाफा होए। बंदा इस रूप में सोचे, ढाण की बजाय उस चीज़ को उसारण वाली बिरती में बंदा आवे। ये बात गुरबाणी ने समझाई। पर इस लैवल पर जे आप देखिए, जिवें गुरु ग्रंथ साहब की बाणी है, तो इस बाणी को गुरु महाराज ने आप जिवें उचारण किया उवें ही उन्होंने प्रिजर्व किया राइटिंग दे विच, एज इट इज़ उवें लिया के सानू मनुखता नूं वो गुरु अर्जन साहब ने कंपाइल करके ऑडिट करके दरबार साहब च प्रकाशना करके आदि ग्रंथ के रूप में स्थापित किया। मुड़ के गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने 9वें पातशाह जी के पावन बचनों को ऐड करके तो उस तो बाद इस पावन ग्रंथ साहिब नूं ही गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की उपाधि ते बिठाता। सो एक सफ़र इस रूप में करवाया। इहदे अंदर जो संदेश उपदेश रचना बचन कहे गए वो बिल्कुल वो ने जिहड़े मनुखता दे वास्ते, सारी मनुखता वास्ते कल्याणकारी ने। इन्हां दा कोई होर सरोकार नहीं हैगा। जिवें आपां सरल भाव विच कहिए, गुरबाणी बाबत मैं दिन पहले बात की सी, आम सिख परिवारां च पुछो गुरबाणी किन्ने लिखी है, तो साडे आम करके घरां च गल होएगी 10 गुरुआं ने लिखी है जी। हकीकत यह है 10 गुरुआं ने इस आइडियोलॉजी को प्रमोट किया, उसनों संसार दे विच फैलाया। पर जो गुरबाणी को एक्चुअल लैवल ते होंद विच लियाउण वालियां हस्तियां ने वो 6 गुरु साहब ते बाकी 29 महापुरुष ने जिहड़े कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो इस रूप में बात आ रही है। फिर इहदे भी आई गल कि कई बार बंदा भी सोचता कि शायद इस रचना दे विच जिवें आम धर्म ग्रंथां च बात हुंदी उस किस्म की गल होएगी। ऐसा नहीं हैगा। इस महाराज की बाणी दे विच जिवें गुरु नानक साहब साडे पहले सतगुरु जिन्हां ने सिੱਖੀ का आगाज़ किया, जब आप पूरी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ लीए सानू ये असी समझना चाहिए। अच्छा, गुरु नानक साहब की ना आपां फैमिली हिस्टरी या उन्हां दा फैमिली ट्री लभदे हैं। ये आप जी बाबा नानक जी के पिता का नाम नहीं लभना ना, असी गुरु नानक साहब के बच्चों के नाम लभीए वो नहीं लभणगे, क्योंकि ये कोई बाबा जी ने अपनी कोई परसनल डायरी नहीं लिखी। तो ये यकीनन तौर पर महाराज ने लिखिया भी, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। ये जी है ना सच की बाणी नानक आखै सच सुनाए सी सच की बेला। भी ये तो कुदरत ने मौका ये दिता भी सच नूं ही बोलना, सच ही
ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਇਹ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਸਮਝੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਵਾਦੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇਗੀ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਆਏਗੀ। ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਨੇ ਹਾਂ ਮੋਸਟਲੀ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਲਤਾਫਤ ਮਤਲਬ ਬਰੀਕ ਬੁੱਧੀ, ਬਹੁਤ ਲਤੀਫ ਹੈ ਤੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਮਹੀਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇਰੀ ਬੌਧਿਕ ਖਸ਼ਮਤਾ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਇੰਟਲੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਪਨ ਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਲੇ ਨੂੰ ਨਾਪਦਾ ਤੋਲਦਾ ਫਿਰੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ, ਨਾ 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 ਨਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਫਰੀਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ। ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਲਤਾਫਤ ਨੂੰ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਚਾਨ ਇਹ ਹੋਏ ਫਰੀਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪਨ ਡੇ ਗਰੀਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕਰਦੇ। ਗਰੀਵਾਨ ਗਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰਚਨਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਰੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੱਕੜੀ ਨਾ ਫੜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਦਰ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਮੇਰੀ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਕਤ ਆ, ਸਮਰੱਥਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਬਾਂਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਪੁਆਨ ਤੇ ਸੇਰੂ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਬੈਲਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਖਰਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਨਿਕ ਤੇਰੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਤੱਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਤਿਆ ਜਾ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਬੱਝਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੱਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਵੈਸੇ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਧਿਆਤਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਈਸਟਰਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ 'ਚ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਰ, ਮਕਾਰ, ਸਾਕਾਰ, ਨਿਰਾਕਾਰ। ਇਹ ਵਰਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਨ ਆ। ਇਹ ਵਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਮਦ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇ ਜਾਣ। ਕਿਆ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਰਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਰੂਪ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵੈਲੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਬੰਨਿਆ, ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਨਿਰਅੰਕਾਰ ਮੀਨ ਅੰਕ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਪਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਸੰਖ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੰਖ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮਰਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਗਿਣਨ ਨਾਲ 1000 ਬਣਦਾ,
1000 ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਗਿਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੱਖ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਗਿਣਦੇ ਤੇ ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਆਮ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰੋੜ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਗਿਣਦੇ ਤੇ ਅਰਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਰਬ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਗਿਣਦੇ ਖਰਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਖਰਬ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਬਣਦੇ ਨੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨੀਲ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਗਿਣਦੇ ਪਦਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਦਮ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਗਿਣਦੇ ਤੇ ਸੰਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਐੜਾ ਅਗੇਤਰ ਲਗਾਤਾ ਅਸੰਖ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ? ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ 'ਚ ਉਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆ। ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ, ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ। ਕੋਈ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ, ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਲਾਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਹੈ ਉਹ। ਜਨਮ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੂਪਤਾ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਇੱਕ ਰਸ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਾਪਣ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਰੂਪ ਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ, ਕਮੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਅਲਾਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ। ਇਹੀ ਅਧਿਆਤਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਅੰਧ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਅੰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੁਗਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜੁਗਤ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਲਓ ਤੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ, ਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਦਰਾਂ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਆ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ, ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਸ਼ੋ ਆਫ। ਐਂਡ ਬਾਬਾ ਜੀ what kind of rings we need? ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ, ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੇਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਖਾਵਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਕਰ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਯੈਸ ਯੂ ਆਰ ਫੁੱਲ ਵਿਦ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ, then we can actually understand you are a monk, you are a religious or saintly personality. Otherwise no, ਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾ ਲੇਗਾ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ, ਸ਼ਰਮ ਪੱਥ ਝੋਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੋ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਸਰਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਮਾਇਆ ਕਮਾ ਕੇ ਖਰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖਰਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਾਮਤਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਹੇੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਆ? ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾਂ ਤੇ ਖਰਚਣਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਉਹਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਸ਼ਰਮ ਆ, ਇਹ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਆ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਫਰਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫਿਲਾਸਫਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕੇ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਪਾਂਤ ਕਰ। ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੰਗੀਤ ਵਜਾ ਵਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬੇਦੀ ਫਿਲਾਸਫਿਕਲੀ ਵੀ ਨੇ, ਫਲਸਫੇ ਕੋਟ ਕੇ, ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਹਰ ਭਿੱਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਭਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦਾ? ਜੇ ਇੰਨੀ ਐਫਰਟ ਵੀ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਪਟੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਗਈ, ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਆ ਜੀ ਵਾਪਸ, ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ, ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ। ਤੂੰ ਗਹਿਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਮੁਝ ਅਦਨੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮੁਝ ਅਦਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਕੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਊਚ ਮਹਿਲ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਹੇ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਹਿਲ ਮੁਨਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਲ ਮੁਨਾਰੇ ਸਿਰਫ ਬਹਿਰੂਨੀ ਅਟਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰੱਬ ਦਾ ਉੱਚਾ ਘਰ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਨਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਉਸਦੇ 'ਚ ਉਤਨੀ ਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਉਚਾਈ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਜਿੱਡਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਉੱਚੇ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਕਰੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ, ਊਚ ਮਹਿਲ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਤੂੰ ਅਪਰੰਪਰ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ। ਤੂੰ ਅਪਰੰਪਰ, ਅਪਰੰਪਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅਰਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਪਰੰਪਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭੱਟਾਂ ਦਾ ਸਵਈਆ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮੀ ਬਚਨ ਨੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਰ, ਅਤੁਲ ਭੰਡਾਰ ਪਰ, ਪਰੇ ਹੀ ਤੇ ਪਰੇ ਅਪਰਾ ਪਾਰ ਪਰ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਓਸ਼ਨ, ਓਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਕਟਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਰ, ਅਤੁਲ ਭੰਡਾਰ ਪਰ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਭੰਡਾਰੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਤੁਲ, ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। we are not able to actually judge or measure at all. ਸੋ ਕਿਆ ਅਤੁਲ ਭੰਡਾਰ ਪਰ, ਪਰੇ ਹੀ ਤੇ ਪਰੇ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਪਰ। ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ, ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ, ਪਰਾਂ ਅਪਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਟ ਇਟਸ ਬਿਯੋਂਡ ਆਵਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਐਂਡ ਬਿਯੋਂਡ ਆਵਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੈਟਾਫੋਰ ਦਿੱਤਾ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਕਿਆ ਪਰੇ ਹੀ ਤੇ ਪਰੇ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਪਰ ਆਪਨ ਭਾਵਨ ਕਰ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਝਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਨ ਭਾਵਨ ਕਰ ਮੰਤਰ ਨਾ ਦੂਸਰੋ ਧਰ। ਮੰਤਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੱਤੇ ਤੱਤੇ ਦੇ ਪੈਰ ਚਰਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਣਨਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੰਤਰੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਕੈਬਨਿਟ। ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਈ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਾਂਝ ਨੇੜਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਵੇਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰੋਗੇ, ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਨਾ ਦੂਸਰੋ ਧਰ। ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏ ਉਹ। ਆਪਨ ਭਾਵਨ ਕਰ ਮੰਤਰ ਨਾ ਦੂਸਰੋ ਧਰ, ਓਪਤ ਪਰਲੋ ਏਕ ਨਿਮਖ ਤੋ ਘਰ। ਘਰ ਵੀ ਐਸਾ ਉਹਦਾ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਲੱਗੇ, ਉੱਪਰਲੀ ਪਲਕ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਪਲਕ ਵਾਲੀ ਛੂੰਹਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਓਪਤ ਪਰਲੋ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਉਤਪੱਤੀ ਕਰਦੇ ਚਾਹੇ ਪਰਲੋ ਕਰਦੇ, ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਹਸਤੀ। ਉਸ ਬਾਬਤ ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਅਪਰੰਪਰ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ, ਤੂੰ ਅਪਰੰਪਰ ਹੈ, ਠਾਕੁਰ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਹਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੰਦ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਇਸ ਬਚਨ ਦਾ, ਕਵਨ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆ
कि कोई स्पैसीफिकली पूजा प्रपाटी बना लो, दीवे बाल लो, तूखां दिखा लो, कोई फुੱਲ मालावां लै आओ, कुछ भोग लवा लो, कुछ ये सब चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ उस रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬਾਤ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਆਵਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਸਮਝ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਦੇਗ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਇਹ ਦੇਗ ਹੈ। ਦੇਗ ਤੇ ਇਹ ਦੇਗ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇਗ ਤੋਂ ਲਾਮੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਗ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਤੇਗ ਹੈ ਤਾਕਤ, ਸ਼ਕਤੀ, ਪਾਵਰ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਦੇਗ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਤੇਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਇਸ ਦੇਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵਰਤਾਉਣ। ਆਹ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਉਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਇਹ ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਦੇਗ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਗ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੋਏਗੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੁਲਣਗੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਛਕ ਜਾਣਗੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਏ ਨੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਾਂ ਲੈ ਚਰਾਉ, ਅਬਰ ਨਾ ਫੂਲ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਉ। ਕਿਆ ਹੇ ਮੇਰੀ ਮੱਤ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਲਾ ਦਿਆਂ ਉਹਦੀ? ਕਿਆ ਦੂਧ ਤਾਂ ਬਛਰੇ ਥਨੇ ਬਿਟਾਰਿਓ, ਫੂਲ ਭਵਰ ਜਲਮੀਨ ਬਗਾਰਿਓ। ਕਿਆ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਵਾਂ? ਸੁੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਬਛਰੇ ਥਨੇ ਬਿਟਾਰਿਓ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਆ ਇਹ ਸੁੱਚਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ। ਬਦਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਛੇ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਚੋਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਪਰ ਨਚਲੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦਾ, ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ, ਕੋਸਕੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸਕੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹਾਫ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਆ ਉਹ ਔਰਗੈਨਿਕ ਆ ਤੇ ਹਾਫ ਦੂਜਾ ਆ। ਜੇ 5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਸਕੋ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਫਰੀਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਮਿਲਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 1% ਵੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ ਬਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, A to G ਸਭ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਉਣਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਕੱਟੇ ਕੱਟੀਆਂ ਪਾਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁੱਧ ਚੋਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾਓ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁੱਧ ਸੁੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੁੰਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਕੀ ਸੁਚਮਤਾ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਿਆ ਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੰਗ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੱਬ ਦੀ। ਬਚਨ ਹੈ ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਆ ਨਹੀਂ ਤੋਲ। ਕਿਆ ਸੋਨੇ ਦੇ ਛੱਬੇ ਚੜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਤੱਕੜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਬਣੇ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਵਨ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ। हे रब जी कौन जाने तेरी सेवा की है। प्रभ अविनाशी अलख अभेवा। नाश रहत प्रभु तू अलख भी है ते अभेव भी है, तेरा भेत भी नहीं पता लगता। अगला बचना एकस बिन ना ही को दूजा, तेरे तो बिना कोई होर द्वैप शक्ति या द्वैप जिहड़ी है भाव नहीं हैगा।
ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੋ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਜੀ ਲਈ ਇੰਨੀ ਐਨਫ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਕਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪੂਜਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਬੋਲਾ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਆਪ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਵਧੀਆ ਕਿਹੜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਐਨਰਜੀ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰ ਆਪਣੀ। ਜਿਉਂਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਂਗਾ ਤੇਰੀ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਨ ਪਾਈਏ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਆ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨ ਹੀ ਜੋ ਆਪੋ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵਤ ਭਾਈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵੈ ਸੋ ਨਾਮ ਪਾਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਕਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ। ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਅਲਾਹੀ ਅਗੰਮੀ ਵਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤੀਏ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ। ਰਾਗੀ ਵੀ ਰਾਗੇ ਨਕਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।